السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يتكبراتشو يا الله بارياوج بالفو يا الله سبحانه وتعالى فقاده هونو أبي بكر رضي الله تعالى عنه يستلالفون ألا أنبئكم بأكبر الكبائر يميلون حديث أيتنال قتلوا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أي ذنب أعظم عند الله يتنيو وانجلنو الله زند كباد بلوت أيقواتشو نبياتنا عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا لله بتئي ما درجه نو وهو خلقك سوف روح سال يالوتن حديث أيتن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يستلالفون حديث أيتن نبر ياكم نو عندما براريا مايت يمياس فلقو بوتا سلالة تنش إني أولنا ودا قرآتاچن انقبالن نبياتن عليه الصلاة والسلام اجتنبوا سبع الموبقات سبات أطفي يهونو كباد وانجلوچن تتنققوا بلوالو قيل يا رسول الله ارسو يا الله ملكتنيا وي وما هن نزي كبادو سبات وانجلوچ مندناچو تبلو سيطيقو قال الاشراك بالله يمجمراو كزي حديث بفيت اندايناچو حديثوچ بالله علي ماغارات نوالو نبياتشن ولتنياو والسحر على نبياتشن عليه الصلاة والسلام سلا سحرنا وتنش نابرارا ياسفلقوا البيي ياسبكوت سحر ميبالو نبياتشن عليه الصلاة والسلام ولتنيا درجة لا ياسكمتوت دقمتن نو دقمت لاي كاهل السنة وجه يهونو سوج مطفو يهونا جنزابي الله تشوال يمجمراو ملحدوች ናቸው እነዚህ ካፊሮች ነብያችንን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወይ ነብያቶችን በአጠቃላይ በድግምት ለመወረፍ ይፈልጋሉ በሚያስተላልፉት መልእክት ላይ ትንከሳን ያመጣሉ እነዚህ በመጀመሪያ ደረጃ የተወገዙ ናቸው ሁለተኛዎቹ አህለል ቢድዓ እነዚህ ሙዕተዚላዎችና አቅላኒዎች ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስህር ተሰርቶባቸው የተላለፈውን ሐዲስ ያወግዛሉ እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ተዓላ አንሃ قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله النبي عليه الصلاه والسلام سحر سراباቸው ትላለች يهودي من اليهود كايهودا يهونا عند ايهودا سحر سراباቸው يقال له لبيد ابن الأعسم يبالال لبيد ابن الأعسم يبال سويه بنبياتنا عليه الصلاة والسلام سئر سرطوباتشوال إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبياتنا سحر تدرقوباتشو كالتات عندك أن ويك كالاليتوش عندن يولاليت لاي يا الله نبي دعا درقو ثم دعا ثم قال نبياتنا عليه الصلاة والسلام بتدغاغامي دعاء አደረጉ ጌታዬ ላይ ያለው ነገር ምንድነው ብሎ ወደ አላህ መማጸንን አጠንክሮ ያዙ ነብያችን عليه الصلاة والسلام ከዛ ያላህ ነብይ ثم قال يا عائشة አንቺ አይሻ ወይ አሸዕርቲ አወቅሽ እንዴ ان الله افتاني فيما استفتيت فيه ጌታዬ ምላሽ ሰጠኝ አፊያ አደረገኝ በጠየቁት ጥያቄ
ጃኒ ረጁላኒ ሁለት ሰዎች መጡ ፈቃደ አሐዱሁም عند رأسي አንዳቸው ጭንቅላቴ ጋር ቁጭ አሉ والآخر ሁለተኛው ደግሞ عند رجلي እግሬ ጋር ሆኑ ከፊት የተቀመጠው ጅብሪል ነው እግራቸው ጋር የተቀመጠው ሚካኤል ነው ሁለት መላእክቶች መጡና ማ ወጀኡ الرجل የዚህ ሰውዬ በሽታው ምንድነው ብሎ እየተጠያየቁ ነበር ሁለቱ ቃለ መጥቡቡን መስሁሩን ድግምት ነው የተደረገበት ይላል አንደኛው ቃለ من طبه من سحره ማን ነው ድግምት የሰራበት ቃለ ለቢድ ኢብኑ አልአሰም ለቢድ ኢብኑ አልአሰም የሚባል አይሁዲ ቃተለሁ الله እሱ ነው በነብያችን ላይ ድግምት የሰራበት ብሎ መላእክቶቹ ተነጋገሩ ቃለ في اي شيء በምንድነው ድግምት የሰራባቸው በነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተባባሉ ቃለ في ሙሽጥ በማበጠሪያና ማበጠሪያ ውስጥ በቀረው በፀጉራቸው ነው ወዝዶ ሲህር የሰራባቸው ብሎ ነገረው ከዛ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይህ ሰው ድግምት ሰርቶባቸው መለኮች መጥቶ ሩቃ እንዳደረጉላቸውና አፊያ እንደሆኑ እናታችን አይሻ ትናገራለች ይህ ሐዲስ ሰሪህ የሆነ ምንም አይነት የሚያሻማ ነገር የለውም እናታችን አይሻ ሱሂራ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው የምትለው ነብያችን ድግምት ተሰራባቸው ትላለች ይህንን ሐዲስ ኢማሙ ሙስሊም 5832ኛው ሐዲሳቸው ላይ አስቀምጦታል ኢማሙ ቡኻሪ ባቡ ሲህር ስለ ድግምት በያን የሚያደርግ ምዕራፍ ብሎ 3268ኛው ሐዲሳቸው ላይ አስቀምጦታል እንደገናም ሌላ ቦታ አለፍ ብሎ 5763ኛው አስቀምጦታል እንደገና ሶስተኛው አለፍ ብሎ 5766ኛው ሐዲስ ላይ አስቀምጦታል እንደገና አለፍ ብሎ 6391ኛው ላይ ኢማሙ ቡኻሪ ይህንን ሐዲስ ጠቅሶታል قد صرحت عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام سحر ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ድግምት ተሰርቶባቸዋል ብላ በግልጽ ነው የተናገረችው ለምን አቅላኒዎች ወይም ደግሞ ሙዕተዚላዎች ስህር የሚባል ነገር የለም ይላል ለዚህ ነው ባለፈው ትንሽ ላነሳላችሁ ሞክር ያለው በዚህ በደቡብ በስልጤ ዞን ቅበት ከተማ ላይ የሙስሊም ተማሪዎች ላይ ስህር ወይንም ድግምት ተሰርቶባቸው ነበር ይህ ጉዳይ ሰዎችን ያነጋገረ ነበር በዛ መሃል ያው ዓለማወቅ አንዳንዴ ከባድ በሆነ በሙስሊሞች ጉዳይ ገብተ እንድትዋኝና እንድታጨማለቅ ይጋብዛልና ስለዚህ ስህር ጉዳይ ዑለማዎች መናገር ያለባቸው ዓሊሞች ወይ የሚመለከታቸው አካሎች ጉዳይ ማጣራት ያለባቸው አንድ አካል ወጥቶ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም የራሳችን ድክመት ካልሆነ በስተቀር የሚል የሙዕተዚላዎች አቋምና የአቅላኒዮችን አቋም ለማንጸባረቅ ሞክረዋል ከማናችንም በላይ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በኢማን የሚታሙ አይደሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አና አጥቃኩም ሊላህ ወአኽሻኩም ብለዋል እኔ በጣም አላህን የምፈራና አላህን የምጠነቀቀው ነኝ እኔ ብለዋል አላህም ብዙ ቦታ ላይ ነብያችንን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አወድሷቸዋል በል የነብያቶች አለቃ ናቸው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማከውኒ ግን ይህ ለቢድ ኢብኑ አልአሰም የሚባለው ሰው የስህር ሰርቶባቸው ነበር ይህንንም ደግሞ የተናገረችው ለነብዩ በጣም ቅርብ የሆነች እናታችን አይሻ وهي اعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم በነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሁኔታና ባህሪ በማወቅ ከሷ በላይ የለም ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማንን ነው የምትወደው ተብሎ ሲጠየቁ አይሻን አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዳጠቃላይ ከወንዶች ሲባሉ አቡበክር ነው የምወደው አሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይቺ የነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባለቤት ነብያችን ድግምት ተሰርቶባቸዋል አለች ይሄም ሐዲስ ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት ነው እናታችን አይሻ ብቻ አይደለም ያስተላለፈችው ይሄን ሐዲስ ወቀድ ረዋሁ ኢብኑ አባስም ዘግቦታል ወዘይድ ኢብኑ አርቀም ዘግቦታል ወገይሪሂማ ሌሎችም ዘግቦታል ይሄን ሐዲስ كما ذكره الحافظ في الفتح حافظ في الفتح ላይ እንደገለጹት ይሄንን ሐዲስ ሰሃቦች ተቀባብሎታል እናታችን አይሻ ብቻ አይደለችም ثالثا هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم وهما صح الكتب بعد كتاب الله بالاجماع ይሄንን ሐዲስ ቡኻሪና ሙስሊም ነው የዘገቡት ቡኻሪና ሙስሊም ደግሞ በእጅማ ከአላህ ቁርአን በኋላ ቡኻሪና ሙስሊም ውስጥ ነው ትክክለኛ ሐዲስ የሚገኘው ብሎ ተስማምተዋል وهذا الحديث مما تلقته الائمه አይማዎች የተገናኙት ነው بالقبول ተቀብሎታል ولم يستنكر
ኢላ አህሉል ቢድዓ ሲህር ተሰርቶባቸዋል የሚለውን ሐዲስ ሙብተዲዎች ናቸው የመለሱት አህለ ሱናዎች አልመለሱትም من المعتزلة كمعتزلاዎች وغيرهم ሌሎችም رابعا الامام البخاري المعروف بحفظ الحديث امام البخاري حفظ الحديث ላይ በጣም የታወቁ ናቸው اخرجوا هذا الحديث في باب السحر باب السحر ብሎ ነው ያስቀመጡት ክታባቸው ላይ لبيان ان النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ድግምት ተሰርቶባቸው ነበር ሼክ መሐመድ አሊ አደም من الفوائد الحديث ይላሉ ከሐዲሱ ከምንወስዳቸው ቁንጮ ሐሳቦች ይላሉ ከዚህ ሐዲስ አነ ሲህራ ሐቁን ሲህር ሐቅ ነው በል በሲህር የሚሞቱ ሰዎችም ይሪቁነ ቢሂ በይነል መርኢ ወዘውጂሂ አላህ ይማራሉ ባልና ሚስት ማከል ክፍተት የሚፈጥሩበት ነገር ወማሁም ቢዳሪነ ቢሂ ሚን አሐድን ኢላ ቢኢዝኒላህ ነገር ግን እነዚህ ሳሂሮች አይጎዱም ያላህ ፍቃድ ታክሎበት ካልሆነ በስተቀር ይላል አላህ ቁርአኑ ላይ ስለዚህ ወአንሁ ይወስሩ ፊል መስሁር ሲህር ድግምት የተደረገበት ሰው ላይ ጫና ያደርጋል በአላህ ፍቃድ ومن انكر ذلك فانما هو مكابر አሉ ሼክ መሐመድ አሊ አደም ሲህርን ያወገዘ ኩራተኛ ነው فقد جاء نص ولا يدفعه العاقل نص صريح የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሐዲስ መጥቷል አእምሮ ያለው ሰው አይመለሰውም ይላሉ ይሄም ባህር المحيط ሰጃጅ ላይ في شرح امام مسلم كتابቸው ላይ 27ኛው ሙጀለድ 36ኛው ቁጥር ላይ አስቀምጦታል ኢብኑ ቀይም قد انكر هذا طائفه من الناس ይላሉ የተወሰኑ ሰዎች አውግዘዋሉ ሲህር اليهود ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሲህር ተደርጎባቸዋል ሲባል አውግዘዋሉ ወቃሉ لا يجوز هذا አሉ ይሄ እንዴት በነብዩ ላይ ሲህር ይደረጋል በነብዩ ሲህር ተደረገ ማለት የነዛ የካፊሮች ንግግር ሊጸድቅ ነው ይላሉ ምን የሚለውና እንተተቢኡነ ኢላ ረጁላን መስሁራ ብለዋል እነዛ እናንተ የምትከተሉት እኮ ድግምት የተሰራበትን ሰው ስላሉ እንዴት ነብዩ ላይ ድግምት ሊሰራ ይችላል ቢዮ ይሄን ሐዲስ በአቅላቸው አውግዞታሉ ነገር ግን እንደዚህ አይደለም ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲህር ተሰርቶባቸዋል የሚባለው ጀሰዳቸው ላይ የደረሰን ጉዳት ነው እዚህ ጋር እየተበየነ ያለው እንተቢሁ በደንብ ተከታተሉ ነብዩ እንደማንኛውም ሰው ይታመማሉ ይድናሉ እንደማንኛውም ሰው ለሰው የሚሰማው የራብ ስሜት ይሰማቸዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንደማንኛውም ሰው ምግብ ይበላሉ እንደማንኛውም ሰው የሚጠጣ ነገር ያስፈልጋቸውና ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ይጠጣሉ አንድ ሰው ሲህር ሲሰራበት አንዳንዴ ሱቁ ላይ ይሰራበትና ሱቅ ከፍቶ መነገድ እየፈለገ ሱቁ ጋር ሲመጣ እንዳይገባ ይገፈትረዋል ያ ሲህር ያ ማለት እብድ ነው ማለት አይደለም ያ ሰው አንዳንዴ ደግሞ ሁለት ባለትዳሮች ማከል አብሮ በሰላም እንዳይኖሩ ሲህር ይሰሩባቸውና እቺን ሴትያ አይፈልጋትም ወይንም ደግሞ ፈልጓት እንኳን ቢጠጋ ሰውነቱ እንዳይሰራ ያደርጉታል አንዳንድ ሰው ደግሞ ሀገሩ እንዲጠላ ያደርገውና ሌላ ሀገር እንዲቀመጥ ሄዶ ያደርጉታል ሲህር የተለያየ ነው በነብዩ የተደረገባቸው አካላዊ ሲህር ነው እንጂ አቅላቸው ላይ አይደለም እንተቢሁ በደንብ ተከታተሉ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون على الله قرآن إنياون يوردنو إنياون تبقوالنا هذا نبياتنا عليه الصلاة والسلام لم يستلفوت حديث دمو الله واستنا سنطقوا عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نبي محمد عليه الصلاة والسلام عندك نغغر አይናገሩም ከአላህ የመጣላቸው ወህይ ቢሆን እንጂ ነብዩ ላይ ሲህር የተደረገባቸው አካላቸው ላይ ነው እሺ ከሲህር ኢነከ መይቱን ወኢነሁም መይቱን አለ አንተም ትሞታለህ እነሱም ይሞታሉ አለ ነብዩ ሞቱ አልሞቱ ከመታመምና ከመሞት የትኛው ነው የሚበልጠው መሞት ነው ጥያቄ የለውም ማር ስለዚህ ነብዩ የሰው ልጆች የሚቀምሱትን ነገር ይቀምሳሉ ግን በወህያቸው ዙሪያ ዝንፍ የለም በል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም እኮ ያቺ ሴትያ መርዘብታቸው ነበር አይደል የመርዙ ስሜት አሁንም ይሰማኛል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ያ ማለት ወህዩን አዛብቷል ማለት አይደለም በደንብ ተከታተሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሲህር የተሰራባቸው ሰውነታቸው ላይ ነው እንጂ አቅላቸው ላይ አይደለም በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሲህር ተሰርቶባቸዋል በማንኛውም ሰው ሲህር እንደሚሰራ አቅላቸው ግን አልተቀየረም ለአቅላቸው ላለመቀየር ደግሞ ማን ዋስትና ገባ አላህ ዋስትና ገብቷል ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ወዘኑ ነቅሱን ወዐይቡን አሉ እንዴ በነብዩ እኮ ሲህር ተሰራባቸው ከተባለ እነዛ ካፊሮች ከሚለው ጋር ሊገጥም ነው ስለዚህ ምን ማለት አለብን ይሄን ሰየውነውን ሐዲስ ማውገዝ አለብን አሉ ተስማምቶ ኢንተርቪው ይሄ ሐዲስ ያለው ምን ውስጥ ነው ብያቸዋለሁ
ቡኻሪና ሙስሊም ውስጥ ቡኻሪና ሙስሊም ውስጥ ያለውን ሐዲስ ያወግዙታል። በዚህ በቅርብ ቀን ጁማ ቀን ስለሰማው ነው። ሲህር በነብዩ ተሰራ የምትለው እኔ እንደኔ እምነት አልቀበለውም ማለት ነብዩ ማዕሱም ስለሆኑ አልቀበለውም ማለት ከቡኻሪ ከሙስሊም እኮ ነው የሚበልጠው። አያችሁ ቡኻሪና ሙስሊም የእስላም ያሉ ልቃውንቶች በሙሉ ሐዲሳቸው ሰሂህ ነው ብሎ አስቀምጦታል። አንድ ሰው ይመጣና ደግሞ አይ እኔ አልቀበለውም ይላል። ለምን? ነብዩ ማዕሱም ስለሆኑ። ነብዩ ማዕሱም ናቸው። በምን ማዕሱም ናቸው? በወህይ ጉዳይ ማዕሱም ናቸው። አማ የመታመምና የመራብ የመቸገር ከሀገር የመባረር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ጥርሳቸው ተሰብሯል አልተሰበረም? ደም ፈሷቸዋል አልፈሰሷቸው? ከቤታቸው ወጥቶ ሆዳቸው ላይ ድንጋይ አስሯል አላሰሩ? ከመካ ወደ መዲና ተሰደዋል አልተሰደዱም? በማንኛውም የሰው ልጅ የሚደርስ ሙሲባ ደርሶባቸዋል። በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ተቸግረዋል። يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب እስከሚባሉ ነብዩ በጣም ተቸገሩ። ከሱም ጋር ያሉ ጓዶቹ የአላህ እርዳታ መቼ ነው የሚመጣው እስከሚሉ ድረስ ተቸገሩዋል። በል ነብዩ ሲህር የተሰራባቸውን የተናገረችው እናታችን አይሻ ነች። ይህን ሐዲስ እንካር የሚያደርጉት ሙብተዲዎች ናቸው። ሲህር የሚባል አለ በሸሪዓችን። አላህ በሰጠን ቁርአን ይከሽፋል የነብዩ እንደከሸፈው፣ ሳይከሽፍም በዛው የሚሞትም ይኖራል። አላህ ዘንድ አጅሩ ይመነዳል። ሲህር ሐቂቃ የለውም የሚባለው አደጋ ነው። የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሐዲስ ማስተባበል ጭምር ነው። ተጠንቀቁ በደንብ። ስለዚህ አህለ ሱናዎች በነብዩ ሲህር ተሰርቶባቸዋል የሚሉት ጀሰዳቸው ላይ ነው። አማ አቅላቸው ላይ የተጠበቁ ናቸው። የተጠበቁ አይደሉ? የተጠበቁ ናቸው። አላህ ቃል ገብቶላቸዋል። ይሄ የዲኑ ጉዳይ አይነካም ብሏል። ስለዚህ ወሁወ መረዱን ሚነል አምራድ ይላሉ። ሲህር የሚባለው በሽታ ነው እንደማንኛውም በሽታ። ወልኢሳባ በል ከኢሳበቲ ቢሱም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሱም መርዝ አብልቷቸው ነበር። لا فرق بينهما وقد ثبت في السيئة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني دغمت ተሰርቶባቸዋል ትላለች። حتى إنه كان لا يخيل إليه በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ይመሳሰልባቸው ነበር። يأتي نساءه ولم يأتيهن ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ባለቤቶቻቸው ጋር መጥተው ግንኙነት ያደርጉ ይመስላቸዋል፣ ግን አላደረጉም። ሲህር የተሰራባቸው ምንድነው? በሚስቶቻቸውና በሳቸው ማከል ባለ ጉዳይ በዲናቸው አይደለም። እንተቢው ሐዲሱ ራሱ የሚለው እናታችን አይሻ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሚስቶቻቸው ጋር የመጡ ይመስላቸዋል፣ ግን አይመጡም ነበር። ይሄ ነው ድግምት ሰርቶባቸው የነበረው። ይሄም ኢብኑ ቀይም ዛዱል ማድ ላይ ነው የጠቀሰው። ፊ ኸይሪል ኢባድ የሚለው አራተኛው ሙጀለድ 114ኛው ቁጥር ላይ ኢብኑ ቀይም ጠቅሶታል። አንነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማዕሱሙን ቢልኢጅማ ፊማ ይበልጉሁ አኒላሂ አዘ ወጀል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ከአላህ በሚያደርሱት መልእክት ላይ ማዕሱም ናቸው። ምንም አይቀላቀልባቸው። በል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሰሃቦች የሆነ ነገር ሲጠይቋቸው የተወሰነ ጊዜ ዝም ይሉ ነበር። ምን ጠብቆ? ወህይ ጅብሪል እስኪመጣ ድረስ ጠብቆ። ወማ ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ብሏል። ስለዚህ ሲህር በዚህ ልክ በሐዲስ የጸደቀ ነው። ቀው ሰሐሩ አዩን الناس ይላል ቁርአን። ሲህሩን ልክ ሲጥሉት በሰው ልጆች አይን ላይ ድግምት ሰሩ። ወስተርሐቡሁም خوفوهم አስፈሯቸው። وجاءوا بسحر عظيم الله ከባድ የሆነ ሲህር ይዞ መጡ ይላል። ይሄም ሱረቱ አራፍ 116ኛው ቁጥር አልቀው ቃለ ሙሳ ማጂቱም ቢሂ ሲህሩ ኢነላህ ሰዩብጢሉ እናንተ ይዛችሁት የመጣችሁትን ሲህር ድግምት አላህ ያከሽፈዋል። ኢነላህ ላ ዩስሊሁ አመለል ሙፍሲዲን አላህ የሙፍሲዶችን ስራ አያስተካክልም አለ። ይሄም ሱረቱል ዩኑስ ሰማይታችን አምነናል። ሊየግፊረ ለና ኸጣያና ወንጀላችን ሊሚረን ወማ አክረህተና አለይሂ ሚነ ሲህር አሉ። ይኸው ድግምት እንድንሰራ ባስገደድከን ጉዳይም ጌታችን ማርታን ጠይቀዋልናል። ወላሁ ኸይሩን ወአብቃ ይላል። ይህም ሱረቱል ጣሃ 73ኛው ቁጥር ላይ ነው ያለው። ቁርአናችን ሐዲታችን ላይ የሰበተ ነው። ሲህር በነብዩም ተሰርቶባቸዋል። በል በሐፍሳም ሲህር ተሰርቶባታል። በል ከእስላም ውጭ ያሉ ሰዎችም ድግምት እንዳለ ያውቃሉ፣ በደንብ ያውቃሉ። ሲህር አለ፣ ለሲህርም ሐቂቃ አለው፣ እውነት አለው። ግን በአላህ ቃል ይከሽፋል፣ በዝክር ይከሽፋል። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሲያማቸው ደጋግሞ ያ ረብ ጌታዬ ምንድነው ይሄ ጉዳይ አሉና ወዳው ፈረጁን አመጣላቸው አላህ። በል ሲህር ያለበት ሰው ዱዓ ያብዛ ይላሉ አሊሞች። ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አንስቶ ለዚህ ተነስቶ ዱዓ ያድርግ በደንብ ይላሉ። ይስገድ፣ ወደ አላህ ቀልቡን ያንጠልጥላት፣ በደንብ ዱዓ ያድርግ፣ ይጠፋል ይላሉ። ስለዚህ ሲህር የጸደቀ ነው። እቺን ትንሽ ላብራራላችሁ ፈልጌ ነው። ሌላኛው ወአክሉ ሪባ የሚለው ሪባ ቆሻሻ ጸያፍ የሆነ ነገር ነው። የሁሉ ነገር በረካ የሚያነሳ ሪባ አደጋ አለው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አላህ ረግሟል አሉ። የሚበላው የሚያበላው የሚጽፈው ምስክሮቹን ሁሉ የአላህ እርግማን ይወረድባቸው አሉ ነብዩ። ሪባ አደጋ አለው። በተለይ በአሁኑ ሰዓት ሙስሊሞች የዘነጉበት በል ከማ ሰሚዕና እንደሰማነው አንዳንድ ለእስላም አገልጋይ ነኝ ወይ እንደው ዳይ ነኝ ብሎ ስም የተሰጣቸው ሰዎች ገንዘብ ከሌለህ ጀነት አትገባም ይላሉ። ማን ቃል هذا الكلام
ገንዘብ ከሌለ ጀነት አትገባም ያለው ማን ነው? በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እኮ ገንዘብ ያላቸው ሀብታሞች የቂያማ ቀን ሂሳብ አለባቸው አሉ። ረጅም ዓመት ይቆማሉ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ። ምስኪኖቹ ሰተት ብሎ ጀነት ሲገቡ አሉ ያላህ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምንም ያልነበራቸው ምስኪን በሰሌን ይተኙና የሰሌኑ ምልክት ጎናቸው ላይ ይታይ ነበር በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ገንዘብ ከሌለ ጀነት አትገባም ይላሉ። ገንዘብ ለማግኘት ደግሞ እንዴት ይገኛል ብላችሁ ብትጠይቁኝ ሂጅራ ባንክ ላይ ገንዘብ ካጠራቀማችሁ ታገኛላችሁ ይላል። ይሄ ዳይ ነው። نعوذ بالله من هذا الكلام من مثل هذا الداعي الخبيث والداعي الكذاب والداعي المفتري والله እንዲህ አይባልም። በል የሱና ዓሊሞች ትክክለኛ ዓሊሞች አላህን የሚፈሩ ወራዕ ያላቸው ገንዘብ ባንክ ላይ አከማችቶ ሀብታም መሆን ገንዘብ ማደለብ ላይ አያነሳሱም። እንተቢው በደንብ የኛ ሀገር ዳይዎቹ ግን ገንዘብ ለማግኘት ሀብታም ለመሆን እንዴት ሀብታም ይኮናል ብትሩኝ ሂጅራ ባንክ ኑና ገንዘብ ታገኛላችሁ ይላል። ባንክ ማስቀመጥከው ራስም ጋር አስቀመጥከው ቤትም ሰበሰብከው ያንተ ገንዘብ ያንተ ነው ይጨምራል አይጨምርም? እንዲህ አይነት በሸሪዓ ምልከታ ህገወጥ የሆነ ንግግር ይባላል። በቃ ጋጠ ወጥ የሆነ ለዛብስ የሆነ የጃሂል ንግግር ይባላል። እንደዚህ እኛ ሀገር የእስላም ባንክ የለም ሁሉም ባንክ የወለድ ነው እያልኩ አይደለም። ሊኖር ይችላል አለ ብሎ ፈትዋ የሚሰጡ ሰዎች አላፍትና ይወስዳሉ አላህ ዘንድ ቃላቸውን ይሰጣሉ ከአላህ ጋር ይተሳሰባሉ። በል አብዛኛው የሙስሊም ነጋዴ በአሁኑ ሰዓት አንገቱ ላይ ገመድ ታስሮበታል። በምን የእስላም ባንክ ነው ገብተው ሰጥ ተብሎ ወስዶ የተወሰነው ዛሬ ብረት ይገዛልኛል ይባላል እሸጠዋለሁ ይባላል። ዛሬ ብረቱን በግማሽ ብር ይሸጠውና መሬት ይገዛበታል መሬቱ ይረክስበታል ያሳዘው ቤት ይሸጥበታል። መኪና ይባላል መኪናውን የሆነውን ነገር አድርገውና ባንክ ገብቶ ያተረፈ ሀብታም የሆነ የለም በታሪክ አይታወቅም። ባንክ ካልገባችሁ ብር ካላስቀመጣችሁ ጀነት አትገቡም። ምን አይነት የሰፊህ ንግግር ነው? ምን አይነት የሞኝ ንግግር ነው? እንደው አላህ እንኳን ካልተፈራ ሰዎች ምን ይሉኛል እንኳን አይባልም። እንደው ሌሎች እስከ እስላም ውጭ ያሉ ሰዎች ይታዘቡኛል። እዛ ውስጥ ያሉ ሰራተኞች እኮ ሊታዘቡት ይችላሉ። ባንክ ውስጥ ያሉ ሰዎች እኮ ዓሊሞች አይደሉም ፉቃሃዎች አይደሉም። የተማሩት ዩኒቨርሲቲ ነው የተማሩበት ዩኒቨርሲቲ ሂሳብ ስሌት የሚሰሩበት እኮ ትምህርት የሸሪዓ እኮ አይደለም። ይሄ ሁሉ እያለ ባንክ ካልገባችሁ ጀነት አታገኙም። ሪባ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል? ያ አዩሀ الذين آمنوا لا تأكلوا الربا على الله ሪባ ማለት 100 ብር ሰጥተህ 102 ብር መቀበል ማለት ነው ከሰው ባጭሩ 100 ብር ለአንድ ሰው ሰጠው የዛሬ ሳምንት ምን አድርገህ ሰጠኛለህ 102 ብር አድርገህ ትመልስልኛለህ ብለህ መስጠት። ወይንም ደግሞ አንድ ቁና ገብስ ሰጠው በአገር ቤትኛ የዛሬ ሳምንት ስንት አድርገህ ሰጠኛለህ 2 ቁና። ዛሬ አንድ በግ ሰጠው ነገ ምን አድርገህ ሰጠኛለህ 2 በግ አድርገህ ትሰጠኛለህ። ገንዘብ ሰጥቶ ትርፍ መቀበል ማለት ነው። በየትኛው መንገድ በጋራ መነገድ ሌላ አንተ ገንዘብ አምጣ እኔ በጉልበቴ አብረን ሰርተን እንብላ ሌላ ጉዳይ ነው። ግን ገንዘብ እንካ ግን ስትሰጠኝ 100 ብሯን ብቻ አይደለም ልሙጡን ብር አይደለም የምትመልስልኝ ምን ታደርግልኛለህ 110 ሺህ ታደርግልኛለህ። ይሄ ሪባ ይባላል በሸሪዓ። እኔም ናራ አላህ ሆዳቸው ላይ የሚበሉት የሚያንቋቁት አላህ የጀሃነም እሳት ነው አላህ። ዘርህን ያበላሻል የፊትህን ክብር ይገፋሃል ገንዘብህ ይጠፋል ትዋረዳል። በል አብዛኛው ከባንክ ብድር የሚወስዱ ሰዎች ከድሮም ጀምሮ hatta ካፊሮች ዘት የታወቁ ናቸው መጨረሻቸው ውርደት ነው። ሙስሊሙ እኮ አይደለም ከሙስሊም ውጭ ሂዱና ጠይቁ። አሁን ከባንክ ብር የወሰዱ እስላምን ስም ስጠው ሌላም ስም ሰጥተው ከባንክ ብር የወሰዱ ሰዎች ማታ ማታ የሚተኙት በክኒን ነው በመርፌ ነው የሚተኙት። ለምን 100 ሚሊዮን ወስጃለሁ 20 ሚሊዮን ይወልዳል ራሴ ሽጬ ልከፍል ነው ወይስ ልጆቼን ሽጬ ልከፍል ነው ያለ በክኒን ነው የሚተኛው። ራሱንም ያጣል ገንዘቡን አይደለም። ወለድ አደጋ አለው ተጠንቀቁ። ስለዚህ لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفا الله ድርብ ተደራራቢ አድርጋችሁ እንዳትበሉዋል። ይሄ ወረደበት ምክንያት ምንድነው? ድሮ የነበሩ ሰዎች የዛሬ አመት መስጠኝ ከሆነ 100 ብር ሰጥቶ 110 ብር አድርገህ ትሰጠኛለህ ይላል። አመቱ ሲደርስበት የለውም እጁ ላይ ሰውየው ብር በቃ አንድ አመት እንጨምርበትና ይሄን አይት ጨምርልኛል ይያሉ ውላቸውን ያራዝሙ ነበር። እንተቢው በጣም ብዙ ካልሆነ ችግር የለውም ማለት አይደለም። የወረደበት በዛኔ 100 ብር ሰጠውና የዛሬ አመት ከሰጠኸኝ 110 ብር የዛሬ አመቱ መጥቶና ስጠኝ ብሬን ስትለው እጄ ላይ የለም አንድ አመት ጨምርልኝ ስትል በቃ 10 ሺህ ብር ነበራት 20 አድርግ ይቀጥል አንድ አመት። ይሄ አዳአፈ ሙዳፋ አድርጋችሁ እንዳትበሉ አላህ በትንሹ ይቻላል ማለት አይደለም። እንተቢው ወተቁላህ አረጋይታችሁን ፍሩት አላህን ፍሩት ወለድ አትብሉ። አረ አላህን ፍሩት ወለድ ይቅርባችሁ። አረ ተጠንቀቁ ተው በትንሽ ተረጋጉ። ገንዘባችሁን በሐራም አታደልቡት። ጸጉሩ ብርጭጭር ብሏል ሰውነቱ ጎስቆሉ ብሏል ልብሱም ደከም ያለች ነች መንገድ ያበዛል ያ ረብ ያ ረብ ያ ረብ ያ ረብ ያለ ይጮሃል ወደ ሰማይ فانا يستجاب له النبي صلى الله عليه وسلم እንዴት አላህ ይሽለዋል? እሺ አይለውም አሉ ነብዩ። ለምን ወመጥዓሙሁ ሐራም
وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له النبي عليه الصلاة والسلام የሚበላት በሐራም ነው የመጣችው የሚጠጣት በሐራም የለበሳት ልብስ ሐራም ነች በሐራም ነው የተገነባለው ሰውነቱ አዑዙ ቢላህ አላህ ይጠብቀን በሐራም ከመገንባት ይጮሃል ሐራም የሚበላ ሰው አላህ ዱዓውን አይቀበለው ወደ ራሱ ነው የሚመለሰው ስለዚህ ሂጅራ ባንክ መጣችሁ ወይ ንግድ ባንክ መጣችሁ ወይ አቢሲኒያ ባንክ መጣችሁ ወይ አዋሽ ባንክ መጣችሁ ጀነት ትገባላችሁ አዑዙ ቢላህ አላህን ፍሩት ወተቁላህ አራ አላህን ፍሩ ወለድ ከመብላት ለዓለኩም ትፍሊሁን ነጻ ትወጣጁ ዘንድ ይላል ይሄም ሱረቱ አል ኢምራን 130ኛው ቁጥር ላይ ነው ቃል ተዓላ አቁላሁ ሪባ አላህ በረካውን ያነሳበታል አለ ሪባ የሚበሉ ሰዎች ይዋቸው ሰውነታቸው ላይ በረካ የለው ገንዘባቸው ላይ በረካ የለው የሚነዱት መኪና ለዛ የለው አላህ በረካውን ያነሳበታል ቃይነም እንከን የፈለገው አላህ በረካውን ያነሳበታል ወይርቢ ሰደቃት አላህ ሰደቃን ደግሞ ያፋፋዋል አለ ቆይ ወለድ ስናየው ከባንክ ቤት ሄዶ ሲወስድ እኮ ወይም ወለድ የሚበሉ ሰዎች 100 ብር ሰጥተው ስንት ይቀበላሉ 125 ብር ይቀበላሉ አይደል ሲታይ ትርፍ ነው አይደል ግን አላህ በረካውን አንስቶታል የገንዘብ ብዛት አይደለም አላህ በረካውን ያነሳበታል ወይርቢ ሰደቃት አለ ቆይ ዘካ ከመቶ ስንት ነው የምናወጣው 2 ብር ከ50 ይወጣል አይደል ከመቶ 2 ብር ከ50 ተቀንስበታል አላህ ግን ያፋፋዋል አውጣበት አይጠፋም ማለት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘካ የወጣባት ገንዘብ አትቀንስ ባሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወይ ሰደቃ የተሰጠባት ገንዘብ አትቀንስም ማለት ትፋፋል ይቻላል ትንሽ ገንዘብ ሊኖር ይችላል ምናልባት በደስታ ነው የምትኖረው ፊትህ ያማረ ልጆቹ የተባረኩ አራ ወለደ ሌላ ጭምልቅና ውስጥ የገቡ ሰዎች እኮ አንደኛው ልጃቸው ጋር ሱካር አለ አንደኛው ጋር ደም ግፊት አለ አንደኛው ጋር ካንሰር አለ አንደኛው ጋር የሆነ ነገር አለ ምስታቸው ጋር ዲስክ አለ መኪናቸው ይገጫል ረብሻ ነው በቃ አላህን ባመጹት ጉዳይ አላህ ይሰጣቸዋል በቃ ወስዶ የቆመ መኪና ስር ውስጥ ያስገባዋል ምን ነው ስትባል አላወቅኩትም በቃ ከገጨኝ በኋላ وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير بل እንደውም ህይወትም ሊያጠፋ ይችላል ነበር አላህ አብዛኛው ይቅር ብሎ ነው አዘጋጅቶልን ነው ለዛ ገንዘብ ወለድ የሚያጭበረብሩ የሚበሉ የሚነካኩ ሰዎች ኸይር የላቸው አላህ ሪባን የሚበሉ ሰዎች በረካውን ያነሳባቸዋል ወይርቢ ሰደቃት والله لا يحب كل كفار اثيم ያላህን ኒዕማ የሚክድና ወንጀለኛ የሆነ ሰው አይወድም ይላል አላህ ይሄም ሱረቱል በቀራ 266ኛው ቁጥር ላይ ነው ወለድ በተለይ በአሁኑ ሰዓት ገጠር ብትል ከተማ ብትል በእያንዳንዱ ቤት ገብቷል በእያንዳንዱ ሃይላንድ አምጥቶ በሚሸጡ ሰዎች በኩል ወለድ አለ ይሄው ዛሬ 10 ሺህ ብር አለ ውሃውን አውርጄልሃለሁ ስጠኝ ይላል በማግስቱ ይመጣና ትናንት ብትሰጠኝ እኮ ብዙ ብር ይሰራበት ነበር ስለዚህ 1 ሺህ ብር ጨምርልኝ ይላል እሺ አገር ቤት ብትሄዱስ ወለድ አገድ የሚሉት ነገር አለ መሬት አሲዞ የሚያርሱት ነገር ወለድ አገድ ታውቃላችሁ አይደል አባቶች ለአንድ ሰው መሬት አለው ያመጡና 5000 ብር ይሰጡታል 5000ን በመለስከልኝ ሰዓት መሬትን ለቅቄ ልወጣለሁ ብለው ይላል 5000 ብር ወይ የክራይ አይደለችም ይሄው ክራይ ከሆነ ሌላ ጉዳይ ነው ተከታተሉ 5000 ብር አንድ አመት አርሼ ልበላት ትችላለህ መብትህ ነው ወይ እኔ በጉልበቴ በበሬ አርሼ አንተ በመሬትህ ለጋራ ሰርተልን በላት ይችላል ግን ምን ያደርጋል አንድ ምስኪን ጋር ይመጣና መሬትህን ልጠቀምበት ዝም ብሎ ከሚባክን ይላል ምን ታደርጋለህ 5000 ብር ሰጣለሁ ይላል 5000 ብሯን በመለስከ ሰዓት መሬቱን መልስላለሁ ሰውዬ 5000 ዋን ቁርጭም አድርጎ ይበላትና 5000 ብር ነገ መልሳለሁ ሲል ከነገ ወዲያ መልሳለሁ ሲል ሮብ መልሳለሁ ሲል ሐሙስ መልሳለሁ ሲል 5000 ብሯን ሳይመልስ መሬቱ እዛኛው ሰውዬ ላይ እያለ ሰውዬው ይሞታል ወደ አኺራ ይሄዳል ገጠር ገብቷል ወላሂ ገጠር ገብቷል ይሄ ወለድ ታነሳሳበታል በል ሰዎችን ማስፈራራት ነው ያለባቸው ትክክለኛ ዳይዎች አረተው እኛ ሀገር እኮ አይደለም ሳውዲ ያሉ አሊሞች ሳውዲ ውስጥ ያለው ባንክ የእስላም ሀገር ነው በሚል እንዳትሸወዱ ባንክ ቤት ውስጥ አብዛኛው ጊዜ ሙጅሪሞች ነው የሚቀመጡት ይላሉ ታደንቀቁ ይላሉ አላህን ፍሩ የቁርአን እንኳን ስም ቢጻፍበት እሺ ጫታውን በየመንገዱ ጫት ቤት ህክማ ጫት ቤት አለ የለም አለ አይደል ፍርዶስ ጫት ቤት አለ የለም ፋጡማ ጫት ቤት አለ የለም ሙስጠፋ ጫት ቤት አለ የለም አቡል ከሪም ጫት ቤት አለ የለም በስም ትሸወዳለህ ስሙ ከዚህ ከጫት حرام ከመሆኑ ያነሳዋል እንተቢ በደንብ ተከታተል እንዳትሸወድ አንዳንዶቹ እንደዚህ አይነት ለኮስም ያደርጉ ዳይዎችን ሂጅራዋን ካልገባችሁ ሀብታም አትሆንም የሚሉ ዳይዎችን ይዙና ይቀጠቅጡታል ቀጥቅጠው ጀሃነም ይቀጠቅጣል እኛ የለንበትም ታጠንቀቅ የፈለገ የእስላምም ስም ይሰጣው የምንም ስም ይሰጣው አጥና አዩ الذين آمنوا اتقوا الله አረ አላህን ፍሩ ይላል ያመኑ ሰዎች እኮ ነው ያመናችሁ ሰዎች አላህን ፍሩ ምን አድርጉ ወዘሩ ما بقي من الربا ከሪባ የቀረውን ተውታል አላህ ተው እንዳትበሉት ይያለው ምሳሌ አሁን የወለድ አካውንት ከፍታችኋል አይደል ወለዱ ተነገረ አይደል በቃ ተው ወይ ከሆነ ሰው ልትቀበል ነበር አይደል ተው ይቅርብ አልፈልግም በል
ባንክ ቤት የሚነሱ አንዳንድ እንትኖች አሉ ዑለማዎች የተለያዩበት ምሳሌ አንድ ሰው የዛሬ 10 ዓመት ሳያቅ አካውንት ከፍቶ ነበር ሳይ 10 ሺህ ብር ወልዷል ምን ያደርገው ይላል እዛው ይተው ወደሩ ማበቀ ምን ሪባ ብሎ ይላል ታውት ብሏል خبيث ነው ቆሻሻ ነገር ነው እዛው መተው አለበት ወይስ ምን ማድረግ አለበት ይላል የተወሰኑ አሊሞች እዛ ትቶት ባንክ ቤቱ ላይ ትቶት ሌሎች አካሎች ለሌላ ነገር የሚጠቀሙት ከሆነ አውጥቶ መንገድ ቆሻሻ ነገር ለሚሰራበት ወይ ሽንት ቤት ቁፈራ ወይ ዝም ብሎ መንገድ የሚሰራበት ቦታ ወስዶ ያስረክብ ይላሉ አጅር ያገኝበታል ማለት አይደለም ከወንጀሉ እንዲጸዳ ይላል የተወሰኑት አይ ይተወዛው ይላሉ ነጃሳ ነው ቆሻሻ ነገር መንካት የለበትም እዛው ይተው ይላል ግን የባንኮች ሲስተም ምንድነው ባንክ ብር ሲወልድ ራሳቸው ጋር አይደለም የሚያስቀምጡት አንተ አካውንት ላይ መጥቶ ገብቷል ሜሴጅ ይመጣል ያንም ብር ልቶ ይቅርብኝ ባንክ ቤት ብትል ወይ እዛ ላለ ሰራተኛ አውጣና ውሰደው ብለ መፈረም አለብህ ወይ የሆነ ነገር ማረግ አለብህ እንጂ ከአካውንት አይጠፋም በቃ እየወለደ ነው የሚሄደው ያንተ ብር ነው ማንንም ማውጣት አይችልም ይሄ ህግ ነው ስለዚህ ምን ይላሉ አንዳንድ አሊሞች ሌላም ችግር እንዳይመጣ ደግሞም እንዳይወልድ ያውጣውና ሽንት ቤት ቁፈራ መንገድ ወይ ድልድይ ይሰራበት ይላሉ خلاف አለው መስአላው ግን አካውንት ላይ ገብቷል በቃ አንተ ጋር አለ ማለት እኮ ነው አካውንት ላይ አለ ማለት ስለዚህ አካውንቱ ላይ ተቀምጦ ሌላ እንደገና ወለድ ከሚያመጣ አውጥቶ ይጣለው ይላሉ ራሱን ለማጽዳት አጅርማ ያገኝበታል አይደለም እንደውም ከወንጀል ተውበት ያስፈልጋል እንዲህ አይነት ሸሪዓን ያለማወቅ መደናበር አያስፈልግም هكذا ስለዚህ እንደዚህ ነው ጥንቃቄ የሚያደርጉት አላ ተው ይላል አላህ ወዘሩ ማበቂያ ምን ሪባ ኢን ኩንቱም ሙእሚኒን አል ይሄንንም የምታደርጉት ሙእሚን ከሆናችሁ ነው ፋጅር ፋሲቅ ካፊር ከሆናችሁ ፋይዳ የላችሁም ይላል አላህ ሙእሚን ከሆናችሁ ይሄን አድርጉ ይላል ወለድ ላይ ያላችሁ ባንክ ላይ የምታስተርፉ ሰዎች እንተቢው ታተርፉልኛላችሁ ብላችሁ የሰጣችሁ ሰው ካለ ይቅርባችሁ አትቀበሉ ዋና ገንዘባችሁ ተቀበሉ ሱረቱል በቀራ 268ኛው ነው ለም ተፍዓሉ ይሄን ማታደርጉ ከሆነስ አሁን የተመከራችሁበትን ፈህዘኑ አለ እወቁ ምን ቢሐርብ ምን አላህ ካላህ ጋር ጦርነት እንደከፈታችሁ እወቁታል ትችላለህ ካላህ ጋር ጦርነት በፈለገው ያጠፋል አላህ አብዛኛው ካንሰር የሚሆነው እሱ ነው ይሄው ሙሲባ ይበዛል ትርክማት ይበዛል ይላል እኛ ሀገር ሰዎች ትርክማት ታውቃላችሁ ማተራመስ ይበዛል ይላል ማተራመስ ይበዛ ደግሞ በላው ይበዛል ይሄን ማተው ከሆነ ፈህዘኑ ቢሐርብ ምን አላህ ካላህ ጋር ጦርነት እንደከፈታችሁ ወረሱልህ ከመልእክተኛውም ጦርነት እንደከፈታችሁ እወቁ አለ ወይን ቱብቱም ተውበት ካደረጋችሁስ ፈለኩም ሩኡሱ አምዋሊኩም አለ አላህ ዋናው ገንዘብ ይሄው 10 ሺህ ብር ተፈሰጠኛል ብለ 100 ሺህ ብር ሰጥተ ነበር 100ዋን ይዘውታ ለሰከንድ እንዳትደናበር ዋናውን ይዘውታ ፈለኩም ሩኡሱ አምዋሊኩም ላ ተዝሊሙን አትበድሉም እናንተ ወላ ተዝለሙን አትበደሉም ማለት ይሄም ሱረቱል በቀራ 279ኛው ቁጥር ነው ስለዚህ ወለድ ተጠንቀቁ ወለድ ምታበሉ ምትበሉ ወለድ ቦታ ላይ ስራ ላይ ምትሳተፉ ምጽፉ ምትመሰክሩ ጥንቃቄ አድርጉ ወለድ አደጋ አለው የጀሃነም እሳት ነው የሚሆነው ወለድ የሚበላ ሰው ዱዓውም ተቀባይነት የለውም ህይወቱም በረካ አይኖረው ስለዚህ ገንዘብ ከሌለ ጀነት አትገባም ሂጅራ ባንክ የሚለውን ለራስዎት ይሁንልዎት የምክር ብሎ መመለስ ነው የሚያዋጣው ትበላለህ እንደዚህ አይነት ንግግር ይያዝክ ሰውን ወደ ባንክ መጥራቱን ተገቢ አይደለም ሌባ ካለ ምትበላ ከሆነ ምትቸገር ከሆነ የሆነ ቦታ ሄደ ማውጣት ማችል ከሆነ ለችግር ነው ምትጠቀመው እንጂ ዝም ብለ ግባበት ተብሎ መድረክ ላይ ወጥቶ ዳዋት አደርጋለህ ማለት ለዛውም ጀነት አትገቡም ብለ የትኛው ክታብ ነው የቀራው የነ ቀርዳው የነ ሐሰን አልበና የነ ሐሰን ቱራቢ የነ ዘንዳኒ የተለያየ ሙንሐሪፎችን ክታብ ይቀሩና የሚያረጉትን ዳዋ አያቁ ሙስሊሙን ያበላሻሉ ተጠንቀቁ በሐራም በሐላል ጉዳይ ሐላፍትና የሚወድላችሁ ሰው የለም ሐላፍትናችሁ የራሳችሁ ነፍስ ካላህ ጋር ነው የምትተሳሰቡ ወደ ሰው እንዳታስጠጉት ስለዚህ እቺ ማብራራቱ ነበር የፈለኩት ሌሎችን በመንችለው ልክ አይተናል ከቆምነበት እንጀምራለን ሙአዝ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ከነብዩ ጋር ተንፋጥጬ ነበር ይላል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መጓጓዣ ላይ ሲሄዱ ለብቻቸው የሚሄዱ ነበር ከኋላም ሰው ያስቀምጡ ነበር ያላህ ነብይ ተዋዱ ነበራቸው ليس بيني وبينه በኔና በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማከል አልነበረም الا مؤخره الرحل በሳቸውና በኔ ማከል ይቺ ግማ ብቻ ነበረች በማከላችን ሌላ ነገር አልነበረም ይላል فقال ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አሉ ያ ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል ሙዓዝ ወይ قلت لبيك رسول الله ابيت يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعه نبي يتوسنج دقيقه هيدنا ثم قال يا معاذ بن جبل انت معاذ بن جبل وي قلت لبيك رسول الله وسعديك لبيك ابيت بيالله النبي عليه الصلاه والسلام ابيت معناتن አልኳቸው ይላል قال هل تدري ታውቃለህ እንዴ ማ ሐቁላህ ያላህን ሐቅ አለል ኢባድ በባሪያዎቹ ላይ
ምን እንዳለው ታውቃለህ እንዴ ያሉት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ቃለ ቁልቱ አላሁ ወረሱሉ አዕለም አረ አላህና መልእክተኛው ይወቁ እኔ አላቅም አልኳቸው አለ ቃል ፈኢነ ሐቀላሂ ዐለል ዒባድ ያላህ ሐቅ በባሪያዎቹ ላይ አያዕቡዱሁ ሊያመልኩት ነው ወላ ዩሽሪኩ ቢሂ ሸይአን በአላህ ቅንጣትም ላይ ያጋሩበት ነው ثم ሳረ ሰዓተን ከዛ የተወሰነ ሄዱና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ثم قال አሁንም አሉ ነብዩ ያ ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል አንተ ሙዓዝ ወይ قلت لبيك رسول الله وسعديك أبيت يا نبي الله أبيت مالتن አላቸው قال هل تدري ما حق العباد على الله የባሪያዎቹ ሐቅ በአላህ ላይ ምን እንዳላቸው ታውቃለህ እንዴ اذا فعلوا ذلك ይህንን ከሰሩ አላህን በብቸኛነት ካመለኩ አሉኝ ይላል قال قلت الله ورسوله اعلم አላህና መልእክተኛው ይወቁ እኔ አላቅም አልኳቸው አለ قال ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም አሉት አላህ يعذبهم እንዲማ አላህን በብቻው ካመለኩት ላይቀጣቸው ነው አሉ ሙተፈቁን አለይህ ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ነው ከማ ተቀደም ልክ እንዳሳለፍ ነው ይላል መጀመሪያ አካባቢ ስላለፈ ነው ወደ ሐዲሱ ስንመለስ ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم የነብዩ ፈረስ ላይ ተንፋጥጬ ነበር ወይ በቁላቸው ላይ ተንፋጥጬ ነበር ይላል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ተዋዱ ነበራቸው ነብዩ ባህያ ይሄዳሉ በፈረስ ይሄዳሉ በፈረስ ኮርቻም ኑሮት ይሄ ሙሉ በሙሉ ፈረሱ ተግጦም ይሄዳሉ በባዶም ይጋልባሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አንዳንዴ መሬት ላይ ይቀመጣሉ አንዳንዴ በመንጣፍ ላይ ይቀመጣሉ አንዳንዴ በሰሌላ ይተኛሉ አንዳንዴ በፍራሽ ላይ ይተኛሉ አንዳንዴ በባዶ እግራቸው ይሄዳሉ የማያደርጉት የለም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሸይጣን ወደ ነብዩ በማንኛውም ጉዳይ መምጣት አይችልም ያላህ ነብይ ስነ ምግባራቸውን ይዩ ነብዩ ሰሃቢዩን አፋጦ ይሄዳሉ ከኋላ አስቀምጦት እኛ ዛሬ መኪናችን ላይ ሰው እንጭናለን የሰው ልጅ ሀብቱ በጨመረ ቁጥር ጨረቃ ቤት አካባቢ ያለ ከሆነ ጨረቃ ቤት አያስፈልግም ምን አስጨነቀኝልና ካርታ ያላቸው ዲዛይን ወይንም ደግሞ ፕላናቸው የተስተካከሉ ሰፈር ይገባል አይደል እዛ ይገባና ደግሞ እዛም ሲኖር ምናልባት ምስኪኖች እየመጡ ሰደቃ የሚጠይቁት ከሆነ ኖ ይሄ ሰፈር ከኔ ጋር ማቻ ያደርግም አንድ ቀን ሊያስበሉኝ ይችላሉ ይልና ወደ ቦሌ ይላል ቦሌ ሂዶ ደግሞ እያለ ገንዘቡ እየጨመረ ከመጣ ኖ ይሄ ሀገር ከኔ ጋር ማች ማድረግ አይችልም ውጭ ሀገር መሄድ አለብኝ ይላል የት አሜሪካን ሄድና ደግሞ ከዛ በኋላ ሱንይም ከነበረ ጺሙ አላጭ ያረጋታል ሱሪውንም ያስረዝምና ቆቤ ለብሶ ከዛ በኋላ ሶሪ እያለ በየመንገዱ ሴት ይዞ መሄድ ይጀምራል ሀከዛ ይሄው አላዋቂ ሰው ገንዘብ ሲሰጠው አደጋ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ለአንዳንድ ሰዎች ድህነት ይሻላቸዋል አሉ ለምን ሀብት ቢሰጣቸው ይጠፉ ነበርአሉ ከፍሮ ይሞታሉ በለኔ አላህ ጀሃነም ላይ አፍንጫው ላይ እንዳይደፋው ፈርቼ ለአንዳንድ ሰው ገንዘብ ሰጣለሁ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ለአንዳንዱ ደግሞ እተዋለሁ አሉ አያችሁ ለአንዳንዱ ሰው ገንዘብ መድኃኒቱ ነው ለአንዳንዱ ሰው ደግሞ ድህነት መድኃኒቱ ነው ድህነቷ ካላዘችው መስጊድ አካባቢ አይመጣማ በቃ የለም አይመቸኝም ይላል ደርሶ ስትለው ኖ this time busy sorry ይላል በቃ እንግሊዝኛ ይቀይረዋል በቃ አረ ሰላት ምናምን ወሰፍስ ኖ ይላል በቃ እንግሊዝኛ ይቀይረዋል በቃ ይሄዳል ሴቷስ ሞባይሉን ትይዛለች የ100,000 የ200,000 ትቀይራለች ጅልባቡን ንቃቡን ዘመናዊ ታመጣለች ስትል ያጠፋታል በቃ ይወስዳታል ለአንዳንድ ሰው ድህነት ይሻለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ዱዓ ሲያደርጉ ሀብታም አድርገኝ በልስጥ አውርደው ክፈት መጋዘኑ ይሙላ ስጠን እንጂ አይሉም ነብዩ የሚመቸው ከዲን ጋር ከዱንያ ጋር ከቀብሩ ጋር ከጀነቱ ጋር የሚሆነው ስጠን ይላሉ ነብዩ አየህ የሚሆን የማይሆንስ የሚያጠፋ ከሆነ ይቅርብኝ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም اللهم اني اعوذ بك ان اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي ይሉ ነበር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አገዛ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ተዋዱ ነበራቸው فقال ነብዩ አሉ ያ ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል አሉት قلت لبيك رسول الله وسعديك እሺ ብያለሁ እሺ ማለት ያ ነብዩ አላህ አላቸው ከዛ ثم سار ساعه ከዛ የተወሰነ ሄዶ ثم قال يا معاذ بن جبل አንተ ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል قلت لبيك رسول الله وسعديك አላቸው ሁለተኛ አቤት ያ ነብዩ አላህ አቤት ማለት ብያለሁ ثم سار ساعه ሶስተኛ ሄዱና ثم قال يا معاذ بن جبل አንተ ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል قلت لبيك رسول الله وسعديك አላቸው ያ አላህ መልእክተኛ እሺ ማለት እሺ ብያለሁ አቤት ምን ልታዘዝ አላቸው قال هل تدري ما حق الله على العباد ያ አላህ ሐቅ ምን እንደሆነ ታውቃለህ ወይ አሉት ቁንጫዋ ትምህርት ነች እቺ ያ አላህ ሐቅና የባሪያውን ሐቅ ለይቶ ማያቅ ሰው ፋይዳ የለው ያ አላህ ሐቅ ማወቅ አለበት እያንዳንዱ ህፃን ልናስተምራቸው ይገባል ተልቂን ገና ልጆች ሲያድጉ ልንነግራቸው ይገባል መረቡክ ልጅም ከሆነች መረቡኪ መጠየቅ ያስፈልጋል ጌታህ ማን ነው አላህ ጌታሽ ማን ነው አላህ በደንብ ማስተማር ያስፈልጋል ወማ ነብዩክ ነብይህ ማን ነው ነብይሽ ማን ነው በደንብ ማስተማር ያስፈልጋል ነብያችን ያው እንደዚህ ያስተምሩ ነበር ከዛ ያ አላህ ሐቅ በባሪያው ላይ ምን እንደሆነ ታውቃለህ እንዴ አሉት قال قلت الله ورسوله اعلم
አላህና መልእክተኛ ይወቁ አልኳቸው አለ ቃለ فإن حق الله يا الله حق على العباد በባሪያው ላይ አያዕቡዱሁ ሊያመልኩት ነው ولا يشركوا به شيئا ቅንጣት ላይ ያጋሩ ولا نبيا مرسل ولا ملكا مقرب ولا صالحا ولا فاجرا ولا حجرا ولا شجرا ولا الكسو ولا سرقان ولا قاطبار ولا عبريت ولا جبنا ولا سيني ولا قطما يلم ايها المسلمون اتقوا الله والله የሚጠቅም የሚጎዳ የሚሰጥ የሚከለክል በላን የሚያነሳ የሚያወርድ ደስታን የሚያመጣ ችግርን የሚያነሳ ከፍ የሚያደርግ ዝቅ የሚያደርገው هو الله سبحانه وتعالى ታዲያ አብሬት ታመልካለህ ቃጥባሬ አናጂና ኖር ሃውሴን ተገናው የጫለው የጮንቄው ሲኒው ቄጤማው ዳሬ በሰይዛ ሻቤ በሰይዛ ኩፍር ቢላህ ኩፍር والله ከእስላም መካድና እስላምን ማስተባበል ነው ማንንም መጉዳት አይችልም ከአላህ ውጭ ይሄን በውስጣችሁ ያዙ በውስጡ አቂዳ ተውሂድ ያለው ሰው ለምንም አይፈራም ለምንም እንዳሸጡ እምነታችሁ ለምንም لا اله الا الله ውስጣችሁ ላይ አስርጿት እምነት ውስጥ ሲገባ ግታንግቱ በሙሉ ይወጣልሃል ቫይረሱ በሙሉ ይጠፋል ውስጥ ላይ ያለው ቫይረስ ስለዚህ አላህን በብቸኛነት ልታመልክ ነው አሉት ثم سار ساعه ከዛ የተወሰነ ሄዱና ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ثم قال يا معاذ بن جبل አንተ معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك አቤት ያላህ ነብይ አቤት ማለትን قال هل تدري ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك እሺ በአላህ ሳያጋሩ አላህን በብቸኛነት ያመለኩ ሰዎች በአላህ ላይ ያላቸው ሐቅ ምንድነው ብሎ ጠየቁት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አንዳንዶቹ አላህ ላይ ግዴታው ነው ይላሉ ላ አይደለም አላህ ተፈዱለን አላህ በራሱ የሚችለው ነገር ነው እንጂ አላህ ላይ ማንንም ግዴታ ማድረግ አይችልም ማንንም አንዳንዶቹ አይ ግዴታው ይሆንበታል ባላህ የሚሉ አሉ ያው አቅሉ ሁሌም ከተዛባ ተዛብቶ ነው የሚቀረው በር አልዘጋም ካለ ወይ እሱን በር ነቅለ ሌላ ታመጣል ወይንም ደግሞ አስቆርጠ ታስበይደዋል እንጂ አይስተካከል ስለዚህ የባሪያው ሐቅ ደግሞ በአላህ ላይ ይሄን ከሰራ ምንድነው ብሎ ጠየቁት ቃለ ቁልቱ አላህ ወረሱሉ አዕለም አላህና መልእክተኛው ይወቁ አልኳቸው አለ ቃለ ነብዩ አሉ አላ يعذبهم አሉ በአላህ ምንም ሳያጋራ አኺራ የሄደ ሰው አላህ አያነደውም አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በአላህ ሳያጋሩ ሄዶ ጀሃነም ከማይነካቸው ሰዎች ያደርጋል ቡኻሪና ሙስሊም ነው የዘገቡት ሐዲሱን ከማ ተቀደም ይላል ያው እንግዲህ ሐዲሱ ሁለቴ ከመጣ ተኽሪጅ አይደረግለትም ከታች በዚህ ቁጥር በዚህ ባብ የሚለው አይቀመጥም ከዚህ በፊት ስለ ተቀመጠ ይላል ስለዚህ ካቆምነበት ያላህ ፈቃድ ከሆነ እንቀጥላለን جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته